ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य क्रमांक 106 द्वितीय खंड चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः भाग द्वितीय। शीर्षक सत्व रज एवं तम गुणर स्वरूप और कार्य। श्लोक 5 ରୁ 10। श्लोक गुड़िक है सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि दैनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नान्ति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्लोक गुड़िकर अर्थ। हे महाबाहु, प्रकृतिरु जात सत्व रज ओ तम गुणत्रय अविनाशी जीवात्मा को देहरे आबद्ध करी रखे। हे निष्पाप, यही गुण समूह मध्यरे सत्वगुणतार निर्मलता पाई ज्ञान प्रकाशर कारण हुए ओ प्रकृति रे कौन सी व्याधि और जंत्रणार सृष्टि करे नहीं। ताहा सुख और ज्ञान प्रति आसक्ति द्वारा बंधन करे। हे कुंतेय, रजोगुण को तुम्हें अनुरागात्मक बोली जान, अर्थात अनुरागर आकर्षण यार मूल स्वरूप। तृष्णा और आसक्तिर यार उत्पत्ति। ताहा देहधारी को कर्माशक्ति द्वारा बंधन करे। हे भारत, अज्ञानरु तमगुण उत्पन्न हुए जान, तेणु ताहा समस्त देहधारी को मोहग्रस्त कराए ओ प्रमाद आलस्य तथा निद्रा द्वारा बंधन करे। ज्ञान को आवृत्त करी प्रमादरे संयुक्त करे। हे भारत, सत्वगुण रज ओ तमगुण को अभिभूत करी प्रबल हुए, रजगुण सत्व तमगुण को अभिभूत करी प्रबल हुए एवं तमगुण सत्व रजगुण को अभिभूत करी प्रबल हुए। श्लोक गुड़िकर व्याख्या। सत्व रज ओ तम यही तीन गुण प्रकृति जात। तीन गुणर तारतम्य हेतु प्रत्येक आत्मार कर्म और संस्कार भिन्न भिन्न हुए। यही गुणत्रय हेतु अविनाशी जीवात्मा विनाशी देहर बंधन रे बांधी हो जाए, अर्थात त्रिगुण द्वारा आबद्ध आत्मार देहाभिमान हेतु करुथिबा जावतीय कर्म ता पाई बंधनर कारण हुए। एथिपाई आत्मा क्रमशः विकारग्रस्त हो पड़े। से निजर अविनाशी स्वरूप को भूली जाए। निजको देह मन करुथिबारु देह संबंधित व्यक्ति वस्तु क्रिया वैभव आदि प्रभाव रे प्रभावित हुए। शरीर जनित रोग दुख शोक जरा मृत्यु को निजर मन करे। फलरे से तार सत चित और आनंद स्वरूप को उपलब्धि करि पारे नहीं। तेणु यही तीन गुणर स्वरूप कार्य को यथार्थ भाव रे जानी सेमानंक बंधनरु मुक्त हेले स्वतः सिद्ध भाव रे परमात्मा तत्व प्राप्ति संभव। सत्व गुणर स्वरूप। पूर्व वर्णित तीन गुण मध्यरु यार स्वरूप सर्वथा निर्मल। यह समस्त प्रकार दोषरु मुक्त होइथिबारु स्वच्छ विकार रहित। तेणु यह प्रकाशक। एठारे प्रकाश शब्द ज्ञानर पर्यायवाची। सत्वगुण ज्ञान मार्ग रे परिचालित करे। सत्वगुण वृद्धि हेले व्यक्तिर अंतःकरण शुद्ध हुए ओ मनोविकार समूह दूर होई मन और बुद्धि रे स्थिरता आसे। यह द्वारा व्यक्ति परम शांति अनुभव करे। जेतेबेले मनुष्यर मन निर्मल
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଓ ବିକ୍ଷେପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଣିଷ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନାରୁ ବିରକ୍ତ ମନ ପରମାତ୍ମାନୁରକ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶକ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୱ ସାମାନ୍ୟ। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ। ସତ୍ୱ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବେଳେବେଳେ ସୁଖାସକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନାସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିମାନୀ କରିଦିଏ। ଅଭିମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନକାରକ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ଓ 37 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରତି କେତେକଙ୍କ ମନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ସୁଖ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼େ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିମାନୀ କରିଦିଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ। ସେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମତା ନ ରହିଲେ ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଳାସୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଭୋଗ ଓ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସୁଖ ଭାବି ଆକଣ୍ଠ ଭୋଗରେ ରତ ରହେ। ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣି। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ସୁଖ ଭୋଗ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କାଳର ଅଧୀନ ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ନଥିବ। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଆୟତ୍ତ। ସେ କାଳ ବସେ ସର୍ବେ ଚଳି, ପବନେ ଜନ୍ୟ ଘନାବଳି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ପରମାତ୍ମା କାଳାତୀତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବି ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନାଃ, ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ। ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ରଜଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ। ରଜଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ରାଗ ସ୍ୱରୂପ, ରାଗାତ୍ମକ। ଏହା କାମନା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଅନ୍ୟତ୍ର ରଜଗୁଣରୁ କାମନାର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବଃ। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ 37। ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିରାରମ୍ଭ କର୍ମମାଣ ମମସହ ସ୍ପୃହା ରଜସ୍ୟେତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଦ୍ଧେ ଭାରତର୍ଷଭ। ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଶ୍ଲୋକ 12। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଏହି ଉଭୟ କଥାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। କାମନା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ରଜଗୁଣରୁ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବା, ଏହି ଦୁଇ କଥା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବୀଜ ଓ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅନନ୍ୟାଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପୁନଶ୍ଚ ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରର କାରଣ। ଏଠାରେ ରଜଗୁଣ ବୀଜ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣରୁ କାମନାଦିର ଏବଂ କାମନାଦିରୁ ରଜଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗୀତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ବୀଜ ବୃକ୍ଷ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାରେ ଉଭୟ ଅର୍ଥ ଠିକ୍। ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁପାତରେ ମଣିଷର କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ନାନାବିଧ ଭୋଗ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ତାର ଅଭାବର ତାଲିକା କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୃଷ୍ଣାର ତୃପ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଏହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁ କରୁ ସେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମବନ୍ଧନ ଓ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ମଣିଷ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା କହେ, କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳାଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କର। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 47। କର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ ଉପାୟରେ ଓ ସତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅର୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟାନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଧନ ଉପାର୍ଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଳାସ ଓ ବ୍ୟସନ ହେଲେ ତାହା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏକ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ବଳକା ଧନ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତମୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜାତ। ପ୍ରମାଦ ମୋହୌ ତମସୋ ଭବତୋ ଜ୍ଞାନମେବ ଚ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଶ୍ଲୋକ 17। ଉଭୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ତମଗୁଣ ଅନ୍ଧକାରର ଦ୍ୟୋତକ। ଅନ୍ଧକାରରେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାରିପାରେ ନାହିଁ। ତମଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ମଣିଷକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଜ୍ଞାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ସଦୃଶ। ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାରାୟଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ପରଳ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପଥବଣା ହୋଇଯାଏ। ତମୋଗୁଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ସେ ଦେହାଭିମାନୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଦେହ ଅଭିମାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଜନକ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ମନୋଦୈହିକ ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ତମୋଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସୁଖାସକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନାସକ୍ତି ଏବଂ ରଜୋଗୁଣରେ କର୍ମାସକ୍ତି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତମୋଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଧନ କାରକ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ତମୋଗୁଣ ପ୍ରମାଦ, ନିଦ୍ରାର ପ୍ରେରକ। ଏହି ତିନୋଟି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାନ୍ତି। ପ୍ରମାଦବଶତଃ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କରେ। ହିଂସା କରିବା, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅନୈତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ପରସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିବା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆଦି ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ। ତମୋଗୁଣ ଆଳସ୍ୟ ରୂପେ ତାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ଅଭାବରେ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ନ ପାରି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହେ। ସେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଶୋଇ ରହିବାକୁ ସୁଖ ପାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକାର। ଏହା ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏ।
ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୁଖ ମିଳେ। ସୁଖାନୁଭୂତି ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରକ ରୂପେ କେବଳ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଯୋଗୀର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯୋଗୀ ଏହି ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସୁଖର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ସୁଖାସକ୍ତି ହେଉଛି ମାୟାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମପ୍ରିୟ। କର୍ମରେ ସେ ସୁଖ ପାଏ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ କ୍ଷଣେ ବସିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମପ୍ରବଣ କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କାରଣ କର୍ମ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। କର୍ମର ସଫଳତାରେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ବିଫଳତାରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୁଏ। କେବଳ ଫଳାସକ୍ତି ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜ ମନୋନୁକୂଳ କର୍ମ କରେ। ନିଜ ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା କର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ରହେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିଚାଲେ। କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଉଭୟରେ ତାର ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗୀ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାର କାରଣ। ଆରୁରୁକ୍ଷୋର୍ମୁନେର୍ଯୋଗମ୍ କର୍ମ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 3। ତେଣୁ ରଜୋଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନ କର୍ମସ୍ୱନୁସଜ୍ଜତେ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 4। ତମଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଣିଷର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜନ୍ମଦାତା। ଏହା ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘାବୃତ ହେଲେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହିପରି ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ପ୍ରକାଶହୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ମଣିଷ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଯାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଧର୍ମଗ୍ଳାନି ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ସଙ୍କଟ କ୍ଷଣରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ହୁଏ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ତାଙ୍କ ଶରଣ ବିନା ତମଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୈହିକ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟରେ ଅବତରଣ ହେବା ରହସ୍ୟ ତମଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା କରେ। ଅବଜାନନ୍ତି ମାମୂଢ଼ା ମାନୁଷିତନୁମାଶ୍ରିତମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ମୂଢ଼ ବୋଲି ଅଭିହିତ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆତ୍ମା ତ୍ରିଗୁଣାଧୀନ। ରାଜଯୋଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଗୁଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଅନ୍ୟଥା ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତିନି ଗୁଣର ବନ୍ଧନ ହିଁ ମନରେ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଯୋଗ ପାଇଁ ବାଧକ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗ ବିନା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକାରୀ ସଂସ୍କାର ସମୂହରୁ ଓ ପାପ ରାଶିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ମାନବାତ୍ମା ଗଣଙ୍କୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଦେବାତ୍ମା କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବତରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହା ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମାତ୍ମା କର୍ତ୍ତୃକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁଣତ୍ରୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଜଣେ ରାଜଯୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ମୂଳତଃ ପବିତ୍ର। ଜ୍ଞାନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ,
प्रेम और शक्ति स्वरूप हेले हैं बारंबार आवागमन चक्र रे आशीर्वाद द्वारा गुणत्रयर प्रभाव रे प्रभावित हो पड़े। कौन सी विषय रे मनर आकर्षण विकर्षण बंधनर कारण होता है। जन्म जन्मांतर गुणत्रयर बंधन रे पड़ी आत्मा निजको असहाय मन करे। अज्ञानतावशत मनुष्यात्मा विभिन्न जन्म रे नाना प्रकार पाप कर्म करिथाए। विकर्मर फल प्रारब्ध रूपे आत्मारे संचित हो रही थाए और परवर्ती जन्म रे ताहा भोग हुए। ईश्वरीय ज्ञान आधार रे व्यक्ति जतेबेले राजयोगर अभ्यास करे योगाग्नि द्वारा जन्म जन्मांतर संचित एवं घनीभूत प्रारब्ध कर्म तरलिबाकु लागे। यही प्रक्रिया रे योगाभ्यासी व्यक्तिर जीवन रे विभिन्न समय रे गुणत्रय मध्यरु कौनसी ना कौनसी गुण वृद्धि हुए। कौनसी गोटे गुणर वृद्धि हेले अन्य दुई गुण निष्क्रिय हो पड़ती। रजगुण और तम गुण को दमन करी सत्वगुण वृद्धि हुए। सेहीपरि सत्वगुण और रजगुण को अवदमित कले तमगुणर विकास हुए। गुणत्रय प्रकृतिर सृष्ट तेणु परिवर्तनशील। एथिपाई प्रत्येक परिस्थिति रे योगी को तटस्थ रहिबा उचित। दुखरे उद्विग्न और सुख प्रति आसक्ति हेबा सर्वादो अनुचित। सेथिपाई गीतारे कहा जाइछि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। अच्छा, ओम शांति।